명자론 직독직해 중급 Story 13을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 70페이지를 보시면 되고요. 제일 위에 제목을 보시면 Kinds of Jobs, 직업의 종류에 관련된 것이다 라고 알 수가 있겠습니다. 1번부터 5번까지 있는데 모두 직업에 관련된 거예요. 그러면 직업을 구하는 사람들에게 저희가 이러한 직업이 있으니까 빨리 연락을 주십시오 라는 그런 내용으로 보시면 되실 것 같고요. 그래서 넘버 1부터 보시게 되면 needed, 우선은 사람을 구합니다. full-time secretary position available, full-time, 정규직 비서직을 뽑고 있습니다. available은 이용 가능한, 다시 뽑고 있다라는 개념이겠죠. full-time은 정규직이고요. 아시겠지만 part-time은 아르바이트를 말합니다. Applicants should be able to type 60 words a minute. Applicant, applicant는 지원자죠. 지원자들은 should be able to type, 타입을 쳐야만 합니다. 60 words a minute. A minute, 1분에 60 words, 60단어를 쳐야만 합니다. 라고 되어 있네요. No computer skills required. 단지 타자만 빨리 치면 되고요. No computer skills required. 컴퓨터 스킬은, 컴퓨터 능력은 따로 필요 없습니다. 라고 되어 있네요. No computer skills니까요. Apply in person. 직접 연락을 주세요. At LA Limited. LA 회사로 직접 연락을 주시기 바랍니다. 라고 했네요. 즉 여기 1번에서는 키포인트는 타자를 빨리 치는 그러한 사람이어야 되고요. 다른 컴퓨터 스킬은 그렇게 필요 없다라는 내용이죠. Number 2. Are you looking for a part-time job? part-time job을 찾고 있으신가요? 라고 했어요. 아르바이트를 찾고 있나요? We require 3 part-time shop assistants to work during the evening. We require, 우리는 요구합니다. 무엇을? 3 part-time shop assistants. 3명의 아르바이트를 하는, part-time을 하는 shop assistants. 가게 보조원을 구합니다. To work during the evening. 저녁 동안에 일할 수 있는 그러한 분을 구하는 거예요. No experience is required. 경험은 전혀 필요 없습니다. Applicants should be between 18 and 25. Applicants, 지원자는 should be, 되어야만 합니다. 반드시 between 18 and 25. 18세와 25세의 사이여야만 합니다. 그러니까 call 123, 1233 for more information. 더 많은 정보를 얻으시려면 이쪽으로 연락을 주세요. 라고 되어 있네요. 즉 여기에는 간단한 2번은 아르바이트생을 구하는 것이다 라고 보시면 되겠습니다. Number 3. Computer trained secretaries. 컴퓨터가 잘 훈련이 되어진 그러한 비서를 뽑고 있네요. Do you have experience working with computers? Do you have experience? 경험을 가지고 있나요? Working with computers. 컴퓨터로 일하는 그러한 경험을 가진 적이 있나요? 가지고 있나요? Would you like a full-time position working in an exciting new company? Would you like, 원합니까? A full-time position. 정규직을 원하나요? Working in an exciting new company. 아주 흥미로운 새로운 회사에서 일을 할 수 있는 그러한 정규직 직업을 원하나요? If your answer is yes, 만약에 그러시다면 call 788-5555 788-5555번으로 전화를 주시기 바랍니다. 여기에서는 컴퓨터 능력이 뛰어난 비서를 뽑고 있다는 것을 언급하고 있고요. Number 4. Teacher needed. 여기에서는 선생님을 뽑고 있네요. 교사 채용입니다. Sam's kindergarten needs 2 teachers to help with classes from 9 a.m. to 3 p.m. Sam's kindergarten. 여기 선생님 교사를 채용하는 곳은 샘 유치원이에요. 샘 유치원에서는요, needs 2 teachers, 2명의 교사를 뽑고 있습니다. To help with classes. 그 교실을 도울 수 있는 2명의 선생님이신데요. 몇 시부터 몇 시냐? From 9 to 3.
9시부터 3시까지 근무하실 선생님이시네요. Applicants should have appropriate licenses. 지원자들은 반드시 should 가져야만 합니다. have appropriate licenses. 적절한 license. 자격증을 가져야만 합니다. 자격증은 유치원 선생님이니까 유치원 자격증이 있어야겠죠? For more information, visit Sam's Kindergarten. 더 많은 정보를 얻으시려면 직접 방문해 주십시오. 라고 되어 있네요. 네, 여기에서는 교사 채용이었고요. 그 자격증, 유치원 교사 자격증이 가지고 있는 선생님 2분을 뽑고 있다라는 내용이었습니다. 마지막으로 number 5를 보시면 part-time work available. 네, 아르바이트 사람을 채용을 하고 있는데요. We are looking for retired adults who would like to work part-time on weekends. We are looking for retired adults. 우리는 은퇴하신 어른분들을 찾고 있습니다. Who, 네, 꾸며주고 있죠. Who would like to work part-time. 아르바이트로 일하고자 원하시는 은퇴하신 분들을 찾고 있습니다. On weekends, 주말에 아르바이트를 하실 분들이십니다. Responsibilities include answering the telephone and giving customers information. Responsibilities, 여기서 하는 일은요. Include, 무엇을 하느냐? Answering the telephone, 전화를 그냥 받아서 대답을 해주고요. And giving customers information, 고객들에게 정보를 주는 것이 바로 하는 일입니다. For more information, 더 많은 정보를 원하신다면 contact Whale Airlines by calling 999-2727. Whale Airline으로 전화를 해주시길 바랍니다. 네, 이렇게 5가지의 직업을 구하는 것이 언급되어져 있는데요. 다시 크게 보시게 되면 첫 번째 내용은 무조건 타자가 빠른 사람이 필요하다는 거죠. Applicants should be available, should be able to type 60 words a minute. 네, 그래서 그러한 정규직을 뽑고 있다. 정규직 비서고요. 두 번째는 3명의 part-time 가게를 도와주는 아르바이트 직원을 뽑고 있습니다. 경험 전혀 필요 없고요. 단지 18살에서 25살 젊은 사람들이면 됩니다. 세 번째는 컴퓨터로 잘 능력이 갖추어진 비서를 뽑고 있네요. 네, 그러한 경험이 있으시다면 여기로 연락을 주시고요. 네 번째는 유치원 교사를 뽑고 있죠. Sam's Kindergarten에서 2명의 선생님을 뽑고 있습니다. 중요한 것은 반드시 자격증을 가져야만 하고요. 연락을 직접 주십시오. 방문해 주세요. 마지막으로 우리는 retired adult, 네, 은퇴하신 분들인데 주말에 아르바이트 하시기를 원하시는 분들을 뽑습니다. Whale Airlines에서 단지 전화를 받아서 대답을 해주고요. 고객들에게 정보를 조금 주시면 되는 일입니다. 라고 5가지의 직업을 언급을 해놨습니다. 그래서 여기에 관심이 있으신 분들은, 직업을 구하시는 분들은 여기에 연락을 하시겠죠? 네, 여기까지 내용을 보시고요. 여기에서 언급되었던 주요 문법 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 73, 73페이지 보시면 팁 부분 보이시죠? 네, 우선은 should라는 의무를 나타내는 그러한 조동사가 있습니다. 우리가 알고 있는 의무를 나타내는 것들은 must, have to, should, ought가 있는데요. must랑 have to는 거의 같은 개념으로 좀 아주 강한, 해야만 하는 의무감인 반면에 should와 ought는 그거보다는 약간 약한 강도라고 보시면 돼요. Applicants should be able to type. 기억나시죠? 해야만 합니다. Applicants should be between 18살에서 25살 사이여야만 합니다. must를 보시게 되면 If you catch a cold now, 지금 감기에 걸리면 you must go to hospital. 병원에 반드시 가야만 합니다. 라는 강한 의무감이죠. 네, 그리고 두 번째로 셀 수 없는 명사에 대한 내용인데요. 여기서 아마 information이라는 내용이 상당히 많이 나왔을 거예요. 왜냐하면 정보를 더 많은 정보가 필요하시다면 이라고 할 때 for more information 이라고 했었죠. 네, 정보라는 information 그리고 경험이 있다면 할 때의 experience 상당히 많이 나왔었는데요. 이러한 것들은 대표적인 셀 수 없는 명사로 보셔야 돼요. 그러한 것들이 여기 나와 있죠. advice, rice, juice, water, furniture, mail 혹은 experience, evidence,
machinery, luggage, baggage, information과 같은 것들은 셀 수 없는 명사이기 때문에 중요한 것은 관사를 함께 사용할 수 없다는 것. 그러므로 on information 가능할까요? 안 되겠죠. 불가능하겠죠. 네, 그렇다고 해서 s도 붙일 수 없습니다. 그렇기 때문에 복수형으로도 표현할 수 없다는 것. waters 가능한가요? 불가능하죠. s 붙일 수 없습니다. Do you have experience? 경험 있나요? 앞에 아무것도 없죠. on이었고요. s도 없습니다. mail was. mail은 셀 수 없는 명사라고 여기 언급이 되어져 있죠. 네, 그렇기 때문에 mail은 셀 수 없는 명사이므로 on mail, mails 불가능합니다. 따라서 단수 동사를 사용을 하고요. mail was delivered라고 되어져 있습니다. 여기까지 팁 부분을 모두 공부를 마쳤고요. 그렇다면 word 테스트로 넘어가도록 할게요. 73페이지 위에 보시면 word가 나옵니다. retire, 은퇴하다, appropriate, 적절한, assistant, 비서, 도우는 사람, 보조원, customer, 고객, train, 훈련하다 라는 내용입니다. Number 1. To leave their job and stop working completely. 그들의 직업을 떠나서요. 완전히 일하는 것을 그만두는 것은 은퇴하는 것이죠. retire. Number 2. To teach someone the skills that he needs in order to do it. To teach someone the skills. 누군가에게 그 기술을 가르칩니다. That he needs in order to do it. 그것을 하는데 필요한 기술을 가르치는 것은 훈련을 시키는 거죠. 네, train이 되겠습니다. train이 되겠고요. 1번은 retire였죠. Number 3. Suitable or acceptable for a particular situation. 어떠한 특정 상황에 대해서 적절한, 받아들일 수 있을 만한, 적합한이니까 appropriate이 되겠죠. Number 4. Someone who buys goods or services. 상품이나 서비스를 사는 사람들입니다. 사는 사람은 고객이죠. customer, 구매자가 되겠고요. 마지막으로 number 5. A person who helps someone in his work. 그의 직업에서, 그의 업무에서 사람을 도와주는 사람. 도와주는 사람이니까 assistant, 보조원이 되겠죠. 네, 여기까지 word 테스트를 모두 마치도록 하고요. 마지막으로 read and think 그 부분을 보면서 내용 점검에 들어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 page 74 read and think 부분을 보시면 되겠고요. Number 1. Who are the advertisements intended for? 네, 이 advertisement는 이 광고는 누구를 위해서, for whom, 누구를 위해서 의도되어진 것인가요? 네, 이거는 여러 가지 종류의 직업들이 언급이 되었고요. 거기에 걸맞는 사람들은 빨리 연락을 주세요라고 해서 지금 누가 지금 이러한 것을 했나요? 회사 쪽에서 이것을 지금 회사를 구직자들에게 직업을 구하는 사람들에게 이 광고를 위해서 광고를 내는 거잖아요. 그렇기 때문에 이것은 누구를 위한 것인가? Job hunters, 직업을 구하는 사람들을 위한 것이겠죠. 직업을 찾는 사람들. 따라서 정답은 A번 하시면 되겠습니다. College graduates, 대학 졸업자들, retired teachers, 은퇴한 선생님들, computer manager, majors, 컴퓨터에 임하는 그러한 사람들, 정답은 A번이 되겠죠. 네, number 2. If you are a first year student who wants to earn some money to pay your university expenses, you may 빈칸이고요. 만약에 당신이 1학년 학생이라면 좀 대학 등록금을 벌기 위한 1학년 학생이라면 1학년 학생이면 겨우 20살 정도 되겠죠? 네, 그러면 어디로 연락해야 되나요? 네, 내용에서 아까 그 젊은 사람들을 뽑는 것 between 18 and 25 no experience required 경험도 전혀 필요 없고 어린 사람이면 된다는 곳은 어디였죠? 123-1233번으로 전화를 하면 되겠네요. 따라서 정답은 A번이 되겠습니다. Call 123 1233가 되겠네요. 네, number 3로 넘어가도록 하겠습니다.
Which is true from the passage? 어떠한 내용이 정확한 표현인가요? A. Experience is required if you want to work as a shop assistant. shop assistant로 일을 하기를 원한다면 경험이 반드시 있어야 하나요? 아닙니다. 그러한 내용 없었습니다. 여기에 앞에서 보시게 되면요. shop assistant로 일할 경우에 we require shop assistance를 요구를 하지만 no experience is required. 네, 전혀 경험은 필요 없다라고 말을 했었죠. 따라서 A번은 정답이 아니고요. B. You may be employed by LA Limited if you can type fast enough. 당신이 만약에 타입을 빨리 친다면 LA Limited에 고용이 될 수 있다. 네, 이 부분도 앞에서 보시게 되면요. 제일 첫 번째에 1번에 나와 있었던 내용이죠. Applicant should be able to type 60 words a minute. 타입 수가 정말 빨라야 됩니다. 그러면 여기에 지원을 하시고 고용이 되실 수 있습니다. 라고 했기 때문에 네, 이 부분으로 다시 넘어가시게 되면 이것은 맞는 표현이겠네요. 따라서 정답은 B번이 true다라고 보시면 되겠습니다. C. You are sure to get a job at Sam's Kindergarten if you have a degree. 만약에 학위만 있다면 Sam's Kindergarten에, 샘 유치원에 직업을 구할 수 있다. 아니었죠. 여기에서는 반드시 자격증이 있어야 된다라고 Sam's Kindergarten에서는 언급이 되었어요. Applicants should have appropriate licenses. 반드시 자격증이 있어야만 합니다. 라고 했었죠. 네, 따라서 degree, 단지 학위만 있다고 해서 취업이 되는 것은 아니었습니다. 그리고 마지막으로 네, B번이 정답이었고요. D. Whale Airlines needs a person who deal with the customer's information. 네, Whale Airline은 단지 고객 정보를 다루는 사람이 필요합니다. 그렇죠. 고객의 정보를 다루고 고객에게 정보를 주고 이러한 내용이었기, 네, 여기 보시게 되면 고객의 정보를 다루는 것, 여기에 맨 마지막에 보시게 되면 responsibilities가 뭐였냐? 단지 텔레폰에 응답을 해주고요. 고객들에게 정보를 주는 것이라고 했네요. 정보를 다루는 것은 아니네요. 정보를 다루는 게 아니라 정보를 주는 것만 허용이 되는 것이었기 때문에 정보를 다루는 것은 좀 약간 위험한 행위죠. 좀 더 높은 사람들이 고객 정보를 따로 다룰 수가 있기 때문에 D번은 정답으로 하시면 deal with라고 하시면 안 됩니다. 따라서 3번이 정답은 B번이 되겠고요. Number 4. Who can work at Whale Airlines? Whale Airlines에서는 누가 일을 할 수가 있다고 했죠? 네, 맨 마지막 부분에 역시 나왔었죠? 네, 3번이 D번과 연결된 부분이었는데요. 은퇴하신 분들이라고 했기 때문에 a retired man, 은퇴하신 남자분이시면 되겠습니다. 마지막으로 number 5, 당신이 컴퓨터 능력이 뛰어나고 관련된 경험이 있다면 어디로 연락을 해야 하나요? 네, 경험이 있고요. 컴퓨터 능력이 뛰어난 것은 3번에 정확하게 보이네요. Computer trained secretary. 반드시 experience working with computers가 있어야 되고요. 그렇기 때문에 788-5555로 전화를 주시면 되겠습니다. 여러분들은 이것을 답으로 하시면 되겠네요. 네, 여기까지 Story 13의 내용을 모두 마쳤는데요. 중국 부분이어서 조금 어려운 부분이 있지만 여기는 다행히도 1번부터 5번까지 내용이 조금 끊기기 때문에 좀 더 이해하시기 쉬우셨을 것 같아요. 네, 내용 정리를 잘 해보시고요. 다음 시간에는 Story 14으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 수고 많으셨습니다.